तो આપણે જોઈશું અમદાવાદ મહાનગરપાલિકામાં ભરતી આવી ગઈ છે જાન્યુઆરીમાં। તો જોઈએ કઈ રીતે શું છે ભરતીનું। તો જોઈ શકો છો તમે નોટિફિકેશન છે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન એટલે કે અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાનું। હવે આમાં ભરતીની વિગતે આપણા વિડીયોમાં જોવાના છીએ, માટે એન્ડ સુધી બન્યા રહો જેથી તમને તમામ માહિતી આની અંદર મળી રહે। ફોર્મની છેલ્લી તારીખની આપણે વાત કરીએ તો 23/1/2024 23 જાન્યુઆરી ફોર્મ ભરવા માટેની છેલ્લી તારીખ છે। આગળ આપણે જોઈશું तो जग्या है तो कई कई जग्या है। इंजीनियर एटले के एंजीनियरनी है, आसिस्टंट सिटी एंजीनियरिंगनी है, आसिस्टंट एंजीनियरिंगनी है अने जोईए तो सहायक टेक्निकल सुपरवाइजरनी है। हवे लायकातनुं ने पगार धोरणनुं ने एनुं जोईए तो आसिस्टंट सिटी इंजीनियरनुं तमे जोई शको छो। आमां कुल 27 जग्याओ छे, जेमां बिन अनामत 12 छे, अनामतमां 2 छे। जेम आर्थिक रीते नबळा वर्ग माटे 2 छे ईडब्ल्यूएस नी, ओबीसी एससी माटे 7 छे अने एससी एसटी माटे जोईए तो एससी माटे 2 छे अने एसटी माटे 4 जग्याओ अनामत राखेली छे। बीजी वात के लायकातनी वात करीए तो बीई सिविल एटले के बेचलर इन एंजीनियरिंग सिविल में तमे सिविल में एंजीनियरिंग करेलुं होवुं जोईए। पगार धोरण 7मुं पगार पंच लागू पड़शे एटले के 53,100 थी स्टार्टिंग पगार रहेशे अने एमां बधा जे कांई तमने भत्ता मळता होय अन्य लाभ मळता होय बधा आमां मळशे। अने उमर मर्यादा जोवो तो मेक्सिमम छे 37 वर्ष, 37 वर्षथी वधारे होवुं जोईए नहीं। नेक्स्ट बीजुं जोईए तो आसिस्टंट एंजीनियरिंग। तो आसिस्टंट एंजीनियर में पण जोवो तो जग्या 71 छे, जेमां जनरल माटे 33 छे, ईडब्ल्यूएस माटे 7 छे, एससीबीसी माटे 17 छे, एसटी माटे 12 छे अने एससी माटे 2 जग्या अनामत राखेली छे। लायकात आमां पण बीई सिविल मांगेलुं छे એટલે કે સિવિલ એન્જિનિયરિંગ માંગેલું છે। જો અનુભવનું આપણે જોઈએ તો જે આસિસ્ટન્ટ સિટી એન્જિનિયરિંગ હતું, આસિસ્ટન્ટ સિટી ઇન્જિનિયરનું, તો એની અંદર 5 વર્ષનો અનુભવ માંગેલો છે અને એમાં પણ જુઓ તો 2 વર્ષનો જાણીતી અને મોટી સંસ્થાનો અનુભવ હોવો જોઈએ અને 3 વર્ષનો બીજી કોઈ સંસ્થાનો હશે તો પણ ચાલશે, અથવા 5 વર્ષનો સારી એવી મોટી સંસ્થાનો અનુભવ હશે તો પણ ચાલશે। હવે જે આસિસ્ટન્ટ એન્જિનિયરનું હતું એની અંદર માત્ર 2 વર્ષનો અનુભવ માંગેલો છે અને પગાર ધોરણ જુઓ તો જે ઉપર હતો એ જ તે, પણ આમાં જે છે 7મા પગાર પંચ મુજબ 44,900 છે। આની સિવાય ઉપર જે ભથ્થા મળતા હોય એ તમને મળશે। વય મર્યાદા જોઈએ તો ઉંમર 33 વર્ષથી વધારે નહીં, મેક્સિમમ 33 વર્ષ ઉંમર તમારી હોવી જોઈએ, એનાથી વધારે નહીં। नेक्स्ट लास्ट जग्या जो तो सहायक टेक्निकल सुपरवाइजरनी है, जेमां हाईएस्ट जग्याओ है 474 जग्याओ है, जेमां जनरल माटे 195 है, ईडब्ल्यूएस माटे 47, ओबीसी माटे 123, एसटी माटे 35 अने एससी माटे 74 जग्याओ खाली है अने एमां पण दिव्यांग अनामत पण है, जेमां 28 जग्याओ है। लायकात जे छे उपर मुजब ज छे, सिविल एंजीनियरिंग अथवा आमां बीजुं पण आपेलुं छे डीसीई डिप्लोमा इन सिविल एंजीनियरिंग, एटले के सिविल एंजीनियरिंगनी डिग्री हशे तो पण चालशे अने डिप्लोमा हशे तो पण चालशे सहायक टेक्निकल सुपरवाइजरनी अंदर। अने पगार धोरणनी वात करीए तो आमां निमणूकना 3 वर्ष माटे फिक्स पगार छे 40,800 अने 40,800 में पण तमने जो भत्ता मळशे ते जे कांई एलाउंस आवतुं होय, રહેવાનું આવતું હોય, એવા બધા આમાં ભથ્થા 3 થી 4,000 ઓછામાં ઓછા તમારે ભથ્થાના ગણી જ લેવાના જે બેઝિક પગાર છે આના ઉપર। અને વય મર્યાદાની વાત કરીએ તો આની અંદર છે 30 વર્ષથી વધારે નહીં, એટલે કે તમારે વધીને 30 વર્ષ ઉંમર હોવી જોઈએ, આનાથી વધારે છે તો ચાલશે નહીં। હવે આગળ અગત્યની સૂચનાઓ, ફી અને એના બાબતે બધું જોઈશું। તો જોઈ શકો છો તમે કમિટી ઠરાવ ક્રમાંક 692 અને म्युनिसिपल बोर्ड ठराव क्रमांक 597 मुजब तारीख 30/10/2023 अनुसार बिन अनामत वर्गना दिव्यांगजन सिवायना उम्मीदवारोए अरजी दीठ 500 रुपया, एटले के हवे जो आनी अंदर शुं कहेवा मांगेलुं छे के जे जनरल केटेगरीना उम्मीदवारो छे एमनी फी 500 रुपया छे, तथा जे अनामत केटेगरीमां छे कोण कोण तो ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के एससीबीसी बंने एक ज छे, एससी एसटी तो आटला माटे अरजी फी जो तो 250 रुपया है, जनरल माटे 500, अनामत वर्ग माटे 250 रुपया। अने ए सिवाय बात करिए तो जे दिव्यांगजन है, डिसेबल पर्सन है, ए बधा माटे कोई फी नहीं। फी मात्र जनरल केटेगरी
અને અનામત વર્ગ માટે છે, જનરલમાં 500, અનામતમાં 250 જોઈ શકો છો તમે. અને જે દિવ્યાંગજનો છે ડિસેબિલિટીવાળા, તો એમના માટે કોઈ ફી આમાં આવશે નહીં ભરવાની. બીજી વાત જોઈએ તો આનું જે ફોર્મ જે છે એ કઈ રીતે ભરવાનું આવશે તમારે, તો આમાં જોઈ શકો તમે ઉમેદવારે ઓનલાઈન અરજી ફોર્મમાં ભરેલ વિગતો, એટલે કે તમારે ઓનલાઈન અરજી કરવાની આવશે આની અંદર. અને વિગતો ખાસ તમારે તમારી જે માર્કશીટો હોય એ મુજબ કમ્પ્લેટ સરખી રીતે વ્યવસ્થિત ભરવાની, જેથી કોઈ ભૂલ ના રહી જાય. હવે અગત્યની સૂચના જોઈએ તો એક ઉમેદવાર એક કેડર માટે એક જ અરજી કરી શકશે. એક કેડર માટે એકથી વધુ અરજીના કિસ્સામાં છેલ્લી ઓનલાઈન કન્ફર્મ થયેલ અરજી જ માન્ય ઠરાશે. આનો મતલબ એવો થાય છે કે તમે જો અરજી કરો છો તમે માત્ર એક જ વાર અરજી કરી શકશો, એટલે એક પોસ્ટ માટે એકવાર અરજી કરી શકશો. ધારો કે તમે આસિસ્ટન્ટ સિવિલ એન્જિનિયરમાં ભરતીમાં ફોર્મ ભરો છો તો તમે એક જ વાર ફોર્મ ભરી શકશો, બીજી વાર નહીં ભરી શકો. આ ભરતી માટે બીજી વાર ભરતી આવે ત્યારે એમાં ભરી શકો, પણ આમાં તમારે આપણે એમ ઓજાસમાંથી જે ભરતીઓ બહાર પડતી હોય પોલીસની ને એની, તો એમાં તમે ફોર્મ ભરી શકો, ડગલો ભરી શકો એકના એક ફોર્મ, કે તમારે આ ફોર્મમાં ભૂલ રહી ગઈ તો બીજું ફોર્મ ભરો, એમાંય ભૂલ રહી ગઈ તો ત્રીજું ભરો, તો એમાં ચાલે છે. પણ આની અંદર એવી રીતે નથી ચાલતું. અને જો તમે એક કરતાં વધારે ફોર્મ ભરશો તો તમે જે છેલ્લે ફોર્મ ભરેલું હશે એ તમારું માન્ય રહેશે આની અંદર. નેક્સ્ટ આગળ આપણે જોઈએ આમાં આ બધું ડિસેબલ માટેનું છે, તો એમાં કંઈ આપણે અત્યારે જોતા નથી. જો આની માહિતી જોતી હોય તો આમાં તમે સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો. અનામત જગ્યાઓનું ને એનું છે કે જે દિવ્યાંગતા ધરાવતા ઉમેદવારો છે એમના માટે કઈ રીતે જગ્યાઓ અનામત કેટલી રાખેલી છે, આમાં તમે જોઈ શકો છો. કેમ કે એમાં વિવિધ કેટેગરી આવતી હોય દિવ્યાંગતામાં, તો એ કેટેગરી વાઇઝ જગ્યાઓ છે આ રહ્યા, કે જેનો તમે સ્ક્રીનશોટ લઈ શકો છો. નેક્સ્ટ જોઈએ તો અરજીનું, તો વેબસાઇટ તમે અહીંયા આગળ જોઈ શકો છો www.ahmedabadcity.gov.in. આ વેબસાઇટ ઉપર તમારે ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે. અને અરજી કર્યા પછી તમને કોલ લેટર, પરીક્ષાનું એની બધી ન્યૂઝ આ વેબસાઇટ ઉપર જ મળશે, એટલે ટાઈમે તમારે આ વેબસાઇટ જ ચેક કરવાની રહેશે. હવે બીજી વાત કે આમાં પસંદગી પ્રક્રિયા કઈ રીતે થશે, તો જો પસંદગીમાં કાંઈ એમાં ફાઇનલ નથી કે પરીક્ષા લેવાશે કે ખાલી ઇન્ટરવ્યૂ લેવાશે. હવે ફોર્મ ઉપર આધાર રાખે છે. મહાનગરપાલિકાની ભરતી છે એટલે એમની રીતે સેટિંગ કરતા હોય છે, ઠીક છે. તો આગળ આપણે આની અંદર જોઈશું, જો પેપર સ્ટાઇલને એવું કાંઈ આપેલું છે આપણને આની અંદર, તો જોઈ લઈએ આપણે. જો આપેલું છે નહીં એટલે આપણે એમ માની લઈશું કે ફોર્મ કદાચ વધારે ભર્યા છે તો પરીક્ષા આયોજિત થશે, ઓછા ફોર્મ હશે તો ઇન્ટરવ્યૂ મુજબ ડાયરેક્ટ જ મેરિટ લેવાઈ જશે. પણ જો ફોર્મ 99% વધશે તે, પણ આની જે સૂચના જે છે આગળ વેબસાઇટ ઉપર મળશે તમને. આનું અત્યારથી ફાઇનલ ના કહી શકાય. હવે આપણે અરજી કરવાનું જે કીધું એ તે ahmedabadcity.gov.in વેબસાઇટ ઉપર તમારે જવાનું છે. અને એની અંદર તમને આ જોઈ શકો છો તમે, જો ગૂગલમાં તમે સર્ચ કરશો એટલે વેબસાઇટ આવી રીતે ખુલશે. અને આ વેબસાઇટમાં આવી રીતે નોટિફિકેશનનું બતાવે, તમે રિક્રુટમેન્ટ નામના ઓપ્શનમાં જાઓ એટલે. અને આમાં તમને જે ચાલુ ભરતી હોય એનું બધું બતાડે. આમાં તમે એપ્લાય ઉપર ક્લિક કરીને ઓનલાઈન ફોર્મ ભરી શકો છો. અથવા જો તમારે ઘરે બેઠા ફોર્મ ભરવું છે તો અમારો કોન્ટેક કરી શકો છો. જોઈએ તો આપણે 81 60 97 43 92 આ મારો કોન્ટેક નંબર છે. વોટ્સએપ ઓનલી છે, એટલે જો કોઈ ઉમેદવાર આમાં ફોર્મ ભરાવા ઈચ્છતા હોય તો આની અંદર તમે વોટ્સએપમાં મેસેજ કરી શકો છો કે અમદાવાદ મહાનગરપાલિકામાં જે પોસ્ટમાં ફોર્મ ભરવાનું હોય એ તમે લખીને મોકલી શકો છો, તો તમને માહિતી મળી જશે ભરવા માટેની. બાકી બીજું કાંઈ છે નહીં. હવે વાત કરીએ આપણે ડોક્યુમેન્ટની વાત કરીએ આની અંદર, તો કયા ડોક્યુમેન્ટ શું જોઈએ છે. તો આ તમે જુઓ તો ફોર્મમાં જે માહિતી માંગે છે એનું છે બધું તમે જોઈ શકો છો. ફોર્મ ભરવાનું આવશે એટલે આવી રીતે બધું ખુલશે. એટલે ખાસ એક ધ્યાન રાખવાનું કે કોઈ પણ મહાનગરપાલિકાની યુનિવર્સિટીની ભરતી હોય એટલે તમારી પાસે જે તે ડિગ્રી સર્ટિફિકેટ હોવું જરૂરી છે. જો તમે પરીક્ષા દીધી છે અને ડિગ્રી સર્ટિફિકેટ નથી આવ્યું તો નથી ચાલતું. આમાં ડોક્યુમેન્ટની વાત કરીએ તો આ તમે જોઈ શકો છો ડોક્યુમેન્ટ: પાસપોર્ટ સાઇઝ ફોટો, સિગ્નેચર, આધાર કાર્ડ,
એક્સપિરિયન્સ લેટર જે અનુભવની આપણે વાત કરીએ, કાસ્ટ સર્ટિફિકેટ એટલે કે તમારી જાતિનું પ્રમાણપત્ર. જો જનરલ કેટેગરીના ઉમેદવાર છે તો એમના માટે જાતિનું પ્રમાણપત્ર નહીં આવે. હવે નોન ક્રિમિલિયર, તો નોન ક્રિમિલિયર જે છે માત્ર ઓબીસી વાળાને જ લાગુ પડશે. હવે બીજી વાત, આ સિવાય ફોર્મ ભરવામાં અમુક બીજા ડોક્યુમેન્ટની જરૂર પડશે. તો એ ડોક્યુમેન્ટમાં છે તમારી બધી 10, 12 ને કોલેજની તમારી છેલ્લી માર્કશીટ કે ડિપ્લોમાની હોય એની, તો આ બધી માર્કશીટો જોઈએ. મધર્સ નેમ, ઈમેલ આઈડી, મોબાઈલ નંબર, આવી રીતે નોર્મલ આ બધી વિગતો ને એ બધું જોઈએ ફોર્મ ભરવા માટે. અને આ જે ડોક્યુમેન્ટ છે અરજીની અંદર ઓનલાઈન અપલોડ કરવાના આવે છે. બાકી બીજું કાંઈ નવું છે નહીં. મેન જે હતું એ આપણે જોઈ લીધું. બાકી આવી જ માહિતી માટે અમારી ચેનલ સાથે બન્યા રહો, જેથી તમને તમામ માહિતી મળી રહે. જય ભારત.